morning, friends. I welcome you all to the online worship this morning. This morning, as we are in the presence of God, let us all turn our Bibles to Psalm 84, verses 1 to 5. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 84ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Psalm 84 verses 1 to 5. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. A place near your altar, Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕೀರ್ತನೆ, ಕೋರನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಂಥ ಕೀರ್ತನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಯ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟೋ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. The psalmist says, how lovely is your dwelling place, God. How beautiful is your dwelling place. What a wonderful thing to be in the house of God. And then he goes on to say, God, my soul yearns, and even it faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh, they cry out for the living God. We see here the psalmist, from everything that is within him, he is longing for the presence of God, because he knows one thing: in the presence of God there is fullness of joy. Presence of God is a beautiful place. Presence of God is a lovely dwelling. That is what the psalmist says. And then he envies all these sparrows, and he envies the swallow that is so close to the presence of God. In fact, they have their dwelling in the dwelling place of the Lord. And he says, God, how blessed are they. I wish I was like that sparrow. I wish I was like that swallow, being in the presence of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮತ್ಸರ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನ ನಿವಾಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಆತನು ಆ ಮತ್ಸರದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲೆಂಬುದಾಗಿ. Verse 4 he says, blessed are those who dwell in your house. Why are they blessed? They are ever praising you. They are ever praising you. If you want to be a person who want to enjoy the presence of God, the Bible says you should be a praising person. Not just on Sunday morning, not just when we gather together as a congregation, but you should be ever praising the Lord. When you look outside, when you see the beauty of His creation, when you experience the hand of God upon your life, you should be an ever praising person. Always praise should sprout from your innermost being. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಓಕೆ, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, ಕೇವಲ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಂಥ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. Hallelujah. The people who praise God all the days of their life, every moment as they praise God, they are the blessed people. They are the joyful people. There is no place for grumbling. There is no place for complaining. And that is what the psalmist says, how I wish I can praise you like these few blessed people. When you walk inside, when you come inside, when you go outside, when you are constantly in touch with the Lord, thanking Him, thinking and thanking, that will be a happy people. And then on, the psalmist goes on to say in verse number 5, he said, blessed are those whose strength is
is in you, whose hearts are set on pilgrimage. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಲವು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಿತವಿಲ್ಲ. They don't depend for their strength on worldly resources, on human beings, but they draw their strength from the Lord himself. And the Bible says these are blessed people. You know why? Because their hearts are set on pilgrimage. This should be the lifestyle of every Christian. We should always know one thing. This is not my home. I am just a passerby. My home is up above. God has set a beautiful place for me. But here I am on an assignment. Here I am just a passerby. Here I may live for 70 years or 80 years. But this is not my home. I am just a pilgrim here. And I am journeying towards my home. And as I journey towards my home, sometimes there are mountain experiences. Sometimes there are valley experiences. But in all those things, as I begin to worship God, as I begin to praise God, I am going to see the blessing of God unfold upon my life to fulfill my life's purpose. Hallelujah. ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾತ್ರಾಪರನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅನುಭವಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತೆಗ್ಗಿನ ಅನುಭವಗಳು, ಮೇಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜೀವಿತ. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವಿತ. ಈ ಭೂಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏನು? ಸತತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಆತನಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸತತವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬಾರದು, ಏನೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. God is preparing a beautiful place for each one of us. We are just pilgrims. And when we set our heart on pilgrimage, we will always be looking for the glorious home that God is preparing for us. May the Lord help each one of us to set our hearts on pilgrimage, not to settle down in this world, not to get so comfortable and forget the house of God, not to get so comfortable and so worked up with the issues of our life that we forget the very creator of our souls. This morning, let us worship God. Let us sing these songs and say, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ, ನಿನ್ನೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Let us tell the Lord, God, how lovely, oh God, is your dwelling place. God, I want to long more and more after you. I want to thirst more and more after you. Give me that longing, oh God. Cause me to set my heart on pilgrimage so that I would truly be joyful when I encounter you face to face. There is no other greater joy than that great day of great reunion when we are going to encounter Christ face to face, and we will see him as he is, and we will get to that home in eternity where there is no sorrow, no more pain, no more tears, nothing that would discourage us or put us down. That should be the longing of each one of our hearts. Let us all close our eyes and let us pray to the Lord and say, God, this desire of the psalmist should be my desire, should be all our desire this morning, to long for the presence of God and to set our hearts on pilgrimage. Hallelujah. Father, we are so much thankful for you, Lord God, for your presence this morning in the midst of us. God, as we read from this psalm, Lord,
Let this be our longing as well, O Lord. Longing for the presence of God. Longing for the dwelling place of the Lord. Father Lord, even as we travel through life's journey, sometimes ups and sometimes downs, Father, but through it all, O God, help us, Lord God, Father, as your saints, to set our hearts on pilgrimage, never to settle down in this pilgrim journey, O Lord God, but always to look forward to that beautiful day, Lord God, when we will see you face to face. What a great day it is going to be, oh Lord God. Until then, oh Lord God, help us to be people of praise. Help us to be people of constant worship, oh Lord God. And I pray that, Lord, day after day, we as a church, we as a family, would draw our strength from you and you alone. Help us to this very end. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ ನಿನ್ನಯ ನಿವಾಸವು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಓಡಿದರು
ಕಾಡುವರು. ಬಲದಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದಿ, ಬಲದಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದಿ ಚೀಯೋನ ಕಾಡುವರು. ಅವರು ಚೀಯೋನ ಕಾಡುವರು. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ ಎನ್ನಯ ನಿವಾಸವು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಬಲವು ನೀನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೇ, ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷದ ಹೊನಲಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಯಾತ್ರಾಪರರಾಗಿ ಆ ಚೀಯೋನನ್ನು ಕಾಣುವ ತನಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ಆ ಎದುರು ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸಹಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We worship you, God. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳುಂಟು. ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಕಾಲ, ಚಳಿಕಾಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳುಂಟು. ಕಾಲಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ಅದು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರೀತಿ, ಯೆಹೋವನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾದರೂ ಆತನು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. When we are in this journey of life, we have different seasons, just like our creation. There is rainy season, there is autumn season, there is monsoon, there is summer, there is winter, spring, fall. Various seasons we go through. Seasons change, situations change, but there is one constant thing that never changes, is our God. His faithfulness never changes, His love never changes, and we have to depend upon this God no matter in which season of life you are in. I want to encourage you that you have an unchanging God. He never changes with seasons, but He is a God who is always reliable, and we can rely upon Him in every season of our life. Let us sing this song. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
our prayer unto you, O Lord God. Even as we journey through this life, in this pilgrim journey, Lord, that you would strengthen us, O Lord, every day to look to your presence, O God. Even we pray for those situations that are so fearful. Lord, they threaten your people, O God. I pray that you would give them the courage, you would give them the strength, O Lord God, that none of them would, Lord, faint, but they would be able to see the goodness of the Lord in the land of the living, in the name of Jesus. Father, I pray, I know not, Lord, what season of life your people are going through. Whatever may be the season, I pray, Lord God, that you would strengthen them by the power of the Holy Spirit, that they would come out, Lord God, victorious in Jesus' name. Hallelujah. The Bible says, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways that we cannot see, and He will make a way for us. Many times, all that we see is through what our eyes can see. But this morning I would like to exhort you, look through the eyes of faith. Apostle Paul says, even in the book of Romans, he says, his wisdom is unsearchable. His understanding, nobody can fathom. His path, nobody can trace. That is an awesome God that we serve. All that we need to do when we go through tough times, when we go through hard times, we need to trust this Lord and know that He will make a way where there seems to be no way. The speciality of our God is to make a way where you can never imagine that there could be a way. Hallelujah. ದೇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನದಿಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಈ ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡೋಣ. God will make a way for you. No matter what you are going through, I would like to encourage you this morning. Do not be discouraged, because the speciality of our God is He's going to make a way where you might think there is no way out for me. I'm hard pressed in my situation. Is there any hope? Yes, there is hope, because our God makes a way where there seems to be no way, and He works in marvelous ways, sending breakthroughs in the lives of His people. Hallelujah. Be my God, hold me
ಜೀವ. When we are stuck up, then there is no way out. We know always we will open new provision and you will open new doors for us. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾತನು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾತನು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Help us, Lord, to be careless in your everlasting care. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ಎಂಬ ಈ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನೇ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಿಸು. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. We will turn our Bibles to Psalm 120. ಕೀರ್ತನೆ 120 verses 5 and 6. 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. Woe to me that I dwell in Meshech, that I live among the tents of Kedar. Too long have I lived among those who hate peace. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಮೇಷಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇದಾರಿನ ಗುಡಾರಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ. Today I title my sermon, The Cries at the Broom Tree. ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೂಗು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Many times we are in distress. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. The Hebrew meaning for distress is anguish, pain, or confined, or stuck up. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ದುಃಖ, ನೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. When we are stuck up without any way out, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವು ದಾರಿಯು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ we will have the cries of distress. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕೂಗುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. In such distress moment, God comes down and He lifts us up. ಇಂಥ ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The broom tree, which is white broom tree, which is mentioned in Old Testament, is a bush tree reaching a height of 12 feet. ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಗಿಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗಿಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. It is with long slender branches and small leaves. ಈ ಒಂದು ಗಿಡವು ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಟೊಂಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವೆ. In desert will be a standalone tree many times. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಅಥವಾ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಒಂದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. This broom tree, it will survive extreme temperatures. ಈ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಗಿಡವು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ And it ಉಂಟು. has exceptionally hard wood. ಮತ್ತು ಅದರ ಆ ಒಂದು ಸೌದೆಯು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. And this wood would produce extremely hot charcoal. ಈ ಒಂದು ಸೌದೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೌದೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. It retains its heat for long time. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಷ್ಣತೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. When we go through the desert, ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು there ಹೋಗುವಾಗ is no AC, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಸಿ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲ, hardly any shade. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೆರಳು ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ. But if you come across broom tree, ಆದ್ರೆ ಈ ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ it will provide us just enough shade to survive. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನೆರಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಗಿಡವು ಕೊಡುತ್ತದೆ. Sometimes through the desert journeys, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ we will become so sick and tired because of the excruciating heat, the temperature.
ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದವರಾಗುತ್ತೇವೆ. We can't take one more step ahead. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಸಹ ಮುಂದಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. Such times, ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ God, like broom tree, ದೇವರು ಈ ಜಾಲಿ ಮರದ ಹಾಗೆ will provide us just enough shade to survive. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೆರಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು And ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ. then we can continue our spiritual journey. ಆ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ಭೂಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. This morning, we are focusing on 3 distress cries at the broom tree. ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿರುವಂತ 3 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. First cry is the cries of the abandoned and the downtrodden. ಮೊದಲನೇ ಕೂಗು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವರು ಮತ್ತು ಕೀಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತವರ ಕೂಗು. Our story is the birthday celebration of Isaac. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯು ಇಸಾಕನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಂದು ನಡೆದಂತಹ ಕಥೆ ಆಗಿದೆ. It is written in Genesis chapter 21, 8 to 21. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು It ಓದಬಹುದು. was a very happy day for everybody. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ It ದಿನವಾಗಿತ್ತು. was a celebration day. ಅದು ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. Verse 9 says, But Sarah saw the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. And she said to Abraham, Get rid of that slave woman and his son, for that slave woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. ಈಜಿಪ್ಟಿನವಳಾದ ಹಾಗರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾರಳು ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಈ ದಾಸಿಯನ್ನು ಅವಳ ಮಗನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು, ಈ ದಾಸಿಯ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಗ ಇಸಾಕನ ಸಂಗಡ ಬಾಧ್ಯನಾಗಬಾರದು ಎಂದಳು. Abraham was in great distress ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖವಾಯಿತು. because Ishmael was his flesh and blood. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. Early the next morning, verse 14, early the next morning Abraham took some food and a skin of ox and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ತತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಹೆರಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಸಂಗಡ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಬರ್ಷೆಬದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. Verse 15. 15ನೇ When the ವಾಕ್ಯ, water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. ತತ್ತಿಯೊಳಗಿನ ನೀರು ಮುಗಿದಾಗ ಆಕೆ ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ. This bush is the broom tree. ಈ ಒಂದು ಮರ ಇದು ಒಂದು ಜಾಲಿ ಗಿಡವಾಗಿತ್ತು. Then she went off and sat down nearby, about a bow short away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there nearby, she began to sob. ಬಾಣವೆನ್ನುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಗನ ಸಾವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಅತ್ತಳು. When you see Genesis 16, ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ Sarah ill-treated Hagar. ಸಾರಳು ಹಾಗರಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Hagar couldn't withstand the pain. She was conceived already, she was pregnant, and then she fled because of the harassment, and she went to a place where there was stream. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಳು ಹಾಗರಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೀಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಸುರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಹಾಗರಳು ಸಾರಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. And that moment when she could not take the heat in the family, she rushed to the wilderness, and there God ministered to her and said she will have a son. Ishmael means God hears. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ
ಆ ಒಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹಾಗರಳು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೇವರು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ, ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Genesis 16 verse 11 says, "You are now with child and you will have a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your misery." 11ನೇ ವಾಕ್ಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ, ನೀನು ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವಿ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. God assured this Egyptian slave, ಈ ಒಂದು ಐಗಿಪ್ತ ದೇಶದ ದಾಸಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. this downtrodden lady, God ministered to tell her that I hears your misery always, I sees you, and she said, I have seen the God who sees me. ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಸಿಗೆ ದೇವರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ಈ ದಾಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And God answered her prayers and God gave her Ishmael, means God hears. ದೇವರು ಅವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ ಎಂಬ ಮಗನನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Ishmael is a teenager. ಈಗ ಇಷ್ಮಾಯೇಲನು 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now this chapter 21, they kicked out from the home. ಈಗ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಮಾಯೇಲ್ ಹಾಗರಳನ್ನು ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. They lost all their resources. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು No ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. essentials is available. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ They are in ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. the wilderness. ಅವರು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. And in that place, Hagar said, I can't see my son's death. I can't hear his cry. Let me leave him. And she went far away, sobbing and sobbing. ಮಗನನ್ನು ಸಾವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗರಳು ಹೇಳಿ ಮಗನನ್ನು ಆ ಜಾಲಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವಳು ಒಂದು ಬಾಣ ತೂರುವಂತಹ ಆ ದೂರದಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಅಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವು ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಲಾಗದು. Verse 17 says, 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ God ಹೇಳ್ತದೆ, heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by hand, for I'll make him into a great nation. 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಹುಡುಗನು ಅಳುವ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ದೇವದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಹಾಗರಳನ್ನು ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, ಹಾಗರಳೆ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಥೆ ಏನು? ಅಂಜಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಹುಡುಗನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎದ್ದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದನು. God heard the cry of a dying, rebellious child, teenager. ಒಂದು 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ಆ ಹುಡುಗನ ಅಳುವಂಥ ಕೂಗನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. Verse 19, then God opened her eyes and she saw a well of water. She went and filled the skin with water and gave the boy a drink. ದೇವರು ಆಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿಸಲು ಆಕೆ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಳು. There was no way out for her. ಹಾಗರಳಿನ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ There was ಕಂಡು no way ಬರಲಿಲ್ಲ. out for the teenager. ಆ 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ In ಕಂಡು that ಬರಲಿಲ್ಲ. desert moments, ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ they ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ were unable to take one step. ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Because all their resources was over. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ತೀರಿ But ಹೋಯಿತು. God intervened ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು and provided ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು. the needed strength. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲವನ್ನು Opened the ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. eyes. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು Opened ತೆರೆಯಮಾಡಿದನು. streams for them in the desert. ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯ And God ಮಾಡಿದನು. blessed them. ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರನ್ನು Verse ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. 20, God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an archer. While he was living in the desert of Paran, his mother got a wife for him from Egypt. 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರು ಆ ಹುಡುಗನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. ಹುಡುಗನು ಬೆಳೆದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನಾದನು. ಅವನು
ಪಾರಾನಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. And the psalmist summarized the story beautifully like this. ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Psalm 107, ಕೀರ್ತನೆ 107 4-9. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives swept away. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. He led them by a straight way to a city where they could settle. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for men, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. ಕೀರ್ತನೆ 107 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆದು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಸಿದು ದಾಹಗೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರಾಣವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಆತನು ಅವರ ಸಂಕಟದೊಳಗಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆತನ ಕುಂದದ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಾನವರಿಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡಾಡಲಿ. ಆತನು ದಾಹಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಹಸಿದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. The second cry we see today is a cry of a tired prophet. ಎರಡನೇ ಕೂಗನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಣಿದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಕೂಗುವುದಾಗಿದೆ. This is a cry of Elijah. ಇದು ಎಲಿಯನ ಕೂಗಾಗಿದೆ. 1 Kings chapter 19, 3 and 4. ಒಂದು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life and know better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. ಒಂದು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೆಹೂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬರ್ಷೇಬಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸದ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗಿ ಜಾಲಿ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಕುಳಿತು ತಾನು ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲ ಎಂದನು. ಅವನು ಜಾಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ Elijah had a very great victory in Carmel mountain. ಎಲಿಯನು ಈ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. He showed to the world around that his God alone is a God, true God, who answers by fire. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆತ ನಿಂತಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಎಲಿಯನ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. But his victory he couldn't enjoy. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he killed all the prophets with the sword. ಆಹಾಬನು ಯೆಜೆಬೆಲನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲಿಷನು ಬಹಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ. And Jezebel sent a messenger with a message that Elijah will be killed. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೆಸಿಬೆಲ್ ಅವಳು ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಎಲಿಯನಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. Hearing Jezebel's words, he fled for life. ಈ ಜೆಸಿಬೆಲ್ ಅವಳ ಆ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನು ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. When you see here, he left the borders of Israel. ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. He left the greeneries of the world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು He ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. left even his companion, the servant, the people, everybody, and he entered into wilderness because of depression. ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಹಸಿರಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಕುಗ್ಗಿ ಆತನು ಪ್ರಯಾಣ He ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. is so depressed and he felt he is lonely, just like that isolated broom tree in the desert place. ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಾಲಿ ಮರವು ಒಂದೇ ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಜೀವಿತವು ಸಹ ಒಂದು ಒಂಟೆಯ ಜೀವಿತದ ಆಗಿದೆ. And there he cried, he wept, he depressed, and then he slept off. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅತ್ತು ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆತನು He ಮಲಗಿ don't want to ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. take a step forward. ಆತನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ His ಇಡುವುದಕ್ಕೆ desire for life ಮನಸ್ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. is lost. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. In that desert moments in his life, ಆ ಜೀವಿತದ ಮರುಭೂಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ God has a ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ plan to take him to the Mount Horeb. ಹೋರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Exodus chapter 3, you can see Mount Horeb, where the burning bush episode came in Moses' life. ಈ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೋರೆ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೋರೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೋಶೆಯು ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಉರಿಯುವಂತ ಕಂಟಿಯ ಮುಂದೆ. God came down, angel of God came down and then strengthened Elijah by giving him food and water. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ತಾನೇ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಎಲಿಯನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲಿಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. He slept. ಎಲಿಯನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ Again ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. God provided him food and water. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಊಟವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಆತನಿಗೆ And ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. with that revival, he ran 40 days and 40 nights and entered into Mount Horeb, where he had a fresh encounter with God. ಆ 2 ಊಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲಿಯನು 40 ದಿನ 40 ರಾತ್ರಿ ಸತತವಾಗಿ ಊಟ ನೀರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹೋರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. Some of the servants of God, some of them served God and so sick and tired, and they say, I can't take one step ahead. But God reminds you this morning, I will revive you, I will feed you, I'll take care of you, I'll strengthen you. In this desert moment, you are not going to be exhausted. I am going to fill you in a fresh way and use you for my glory. ಕೆಲವು ದೇವ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ, ನಾನು ದಣಿದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮರುಭೂಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು Don't ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. think all is over. ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ ತೀರಿತು ಮುಗಿಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ This desert will ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. not destroy you. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಹಾಳು I ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ will ಬಂದಿಲ್ಲ. revive you under this broom tree. ಈ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು And your best ಚೇತರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. days are yet to come. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನಗಳು ಇನ್ನು You ಬರುವುದಕ್ಕಿದೆ. will run for me again. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು With ಓಡುತ್ತೀರಿ. speed you will run. ವೇಗವಾಗಿ With strength ಓಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. you will run. ಬಲದಿಂದ And you will ಓಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. perform many more anointings. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. The third cry today we are going to see is a cry of a pilgrim. ನಾವು 3ನೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೂಗು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿಯ ಕೂಗು Psalm ಆಗಿದೆ. 121. ಕೀರ್ತನೆ 121. That inscription above says a song of ascents. ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Psalm 121 to Psalm 134, 15 Psalms is called songs of ascents. ಕೀರ್ತನೆ 120ರಿಂದ 135ನೇ ಕೀರ್ತನೆವರೆಗೆ ಅದು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆಗಳ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. These songs are used in the pilgrim journey or travel journey as a pilgrims travel towards Jerusalem, especially when they celebrate the 3 annual festivals, Passover, Pentecost and Tabernacle.
ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಹೂದ್ಯರು 3 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ, ಎರಡನೆಯದು ಪಂಚಾಶಾತ್ಮ ಹಬ್ಬ, ಮೂರನೆಯದು ಗುಡಾರಗಳ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಂದು ಅವರು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. And Jerusalem is a hill place. ಈ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಊರು ಅದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂತ ಊರಾಗಿದೆ. Many people are peaceless. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. And they're going to Jerusalem or Jerusalem, a city of peace, so to have peace by fellowshipping with God's people and pouring out heart to God and God's people. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಾಧಾನದ ಪಟ್ಟಣ. ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಪಟ್ಟಣ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆತನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. And deep in their heart they know, verse 1, I call on the Lord in my distress and he answers me. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಂದನೇ ಅದು ವಾಕ್ಯ 120ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೂಗಿದೆನು, ಆತನು ನನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. When there is no way out, God will make a way for me. ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲವೋ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಉಂಟು God ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. who heard the cry of Hagar, he hears me today. ಹಾಗರಳ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆತನು ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು God who heard ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. the cry of Ishmael, he hears my cry today. ಇಷ್ಮಾಯೇಲನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು God who heard ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. the cry of Elijah, he hears my cry today. ಎಲಿಯನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೂಗನ್ನು ಇಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Verse 5. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, Woe to me that I dwell in Meshech, that I live among the tents of Kedar. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಮೇಷೆಕಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇದಾರಿನ ಗುಡಾರಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. Let me introduce you TDH, tall, dark, handsome. No, tall, dark, honest. ಉದ್ದಗಿರುವಂತ, ಕಪ್ಪಗಿರುವಂತ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Meshech means tall. ಮೇಷಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎತ್ತರ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. Genesis chapter 10 verse 2 reminds us Meshech is a son of Japheth. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷಕನು ಆತನು ನೋಹನ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿದ್ದನು, ಜಾಫೇತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. His generations are called Meshechites. ಆತನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮೇಷಕ್ ದವರೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Ezekiel 27:13 says they were trading in slaves and bronze articles. ಎಜಿಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ತಾಮ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು, ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು. They kidnap human beings and sell them as slaves to other nations, especially Phoenicia or Tyre. ಥೈರ್ ಅಥವಾ ಫಿಯೋನಿಷ, ಈ 2 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜನರನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. Ezekiel 32 verse 26 says they spread their terror in the land of living. ಎಜಿಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. They were staying in the northern side of Israel and today's modern Turkey, and they were connected up to Russia. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಟರ್ಕಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಷ್ಯಾ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. If you have Meshech people as your neighbors, you are scared when they will kidnap you and sell you to somebody. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಷಕ್ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಮಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. We saw Ishmael, he became a good archer, a hunter, and he lived in the wilderness. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಇಷ್ಮಾಯೇಲನು ಆತನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಹಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. Kedar means dark. ಕೇದಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. Psalms 1:5 says, the Shunammite says, I am dark but I am lovely here. ಪರಮಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೂನಾಮಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಕಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಸುಂದರಿ.
The tents of Kedar she mentions there because Kedar tents are made of black sheepskin. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೇದಾರದ ಬಿಡಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೇದಾರದ ಆ ಬಿಡಾರಗಳು ಈ ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. They are very beautiful to see in the wilderness, standing alone, no walls, no protection for them. They are very safe there in the wilderness, very comfortable. Nobody will tread to that wilderness areas, the desert areas. ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಬಿಡಾರಗಳನ್ನು, ಕಪ್ಪು ಬಿಡಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗುಡಾರಗಳ ಸಮೀಪ ಯಾರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ. These people of Kedar, ಕೇದಾರಿನ ಜನರು, their tents are dark, beautiful, but they are terror for everybody. ಅವರ ಗುಡಾರಗಳು ಕಪ್ಪ ಗುಡಾರಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಗುಡಾರಗಳು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Because of their wickedness, they stay far away, outside human habitations. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿರಲ್ಲ. They intrude into human settlings and they rob without any information. ಅವರು ಈ ಜನರು ವಾಸಿಸುವಂತ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Genesis 25:13 reminds us Kedar is the second son of Ishmael. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇದಾರ್ ಎಂಬಾತನು ಇಷ್ಮಾಯೇಲನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. Isaiah chapter 21:16 and 17 reminds us Kedar people are skilled archers, warrior tribe. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರಿನ ಜನರು ಅವರು ಯುದ್ಧ ಶೂರರಾಗಿದ್ದರು, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. Ezekiel 27:21 reminds us they were breeders of rams, goats and lambs. ಎಜಿಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು, ಕರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋರೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. And you have more details about them in Jeremiah chapter 49:28-33. ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And there it says they live without any wall. They live at ease, full confidence in desert where nobody else will tread. ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಯಾರು ಅವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. We saw the tall people, Meshach people. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಮೇಷಕದ And ಜನರು. we saw the dark people, Kedar people who lives in present day Saudi Arabia. ಕೇದಾರಿನ ಜನರು ಅವರು ಕಪ್ಪು ಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ Then ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ we have ಜನರು. the honest person, that is a pilgrim. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಾಪರನು. The pilgrim is saying, woe to me that I dwell in Meshach, that I live among the tents of Kedar. ಈ ಯಾತ್ರಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮೇಷಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇದಾರಿನ ಗುಡಾರಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ He is not ಎಂಬುದಾಗಿ. asking God how long, but he is saying, too long I lived among those who hate peace, God. ಆತನು ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. These people don't understand logic. ಕರ್ತನೇ ಇವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. They are archers. ಕರ್ತನೇ ಅವರು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು They slam, ಎಸೆಯುವಂತರು. cook up stories. ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ They deliberately ಮಾತನಾಡುವುದು. plan to harm me. ಕರ್ತನೇ ಅವರು ಬೇಕಂತಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Deliberately plan to pick a fight. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಲೇ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. They are self-lovers. ಅವರು ಸ್ವಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಜನರು. Deliberately they'll provoke to keep people away, to have their own way. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ And he ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. prays, save me, O Lord, from lying lips and from deceitful tongues. ಓ ಕರ್ತನೇ, ಇಂಥ ಮೋಸದ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೆಂಬುದಾಗಿ
ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ Deep ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. inside his heart, he knows ಆತನ ಹೃದಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು, God will judge them one day. ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ He'll ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. punish them with the various sharp arrows. ಆತನು ಬಹಳವಾದ ಚೂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. As these wicked people shoot false things about me, one day God's judgment will be very swift like that arrow and it will never miss the target. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಆತನು ತನ್ನ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಆತನು ಚೂಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದಂತೆ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಆತನು And with ಬೀಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. burning coals of the broom tree. Verse 4. 4ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಜಾಲಿ ಮರದ ಕೆಂಡಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Burning coals reminds us. ಜಾಲಿ ಮರದ ಕೆಂಡಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ The duration. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ. I told you broom tree retains heat for long hours. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಮರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. God's judgment will be swift. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Like burning coals of broom tree, the judgment duration will be lasting. They will never forget what they have troubled others. ಜಾಲಿ ಮರದ ಕೆಂಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ I don't know ಎಂಬುದಾಗಿ. where you are dwelling. ನೀವು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ Whether ನನಗೆ you are ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. living among neighbors who have briars and thorns. ನೀವು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳವು ಅದು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳಾಗಿದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. As you feel that you are a pilgrim in this world. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾತ್ರಾಪರನಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು We are in a ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ spiritual journey. ನಾವೊಂದು ಆತ್ಮೀಕ We ಪಯಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. are not of this world. ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ We ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. are in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ This is ನಾವಿದ್ದೇವೆ. not our home. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ. But in this desert moments of our life, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಈ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ we ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ can be sure ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು, God hears every distress cry. ದೇವರು ಈ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೂಗನ್ನು If you ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. are struggling today like Elijah, ನೀವು ಎಲಿಯನ ಹಾಗೆ ಇಂದು or ಹೋರಾಡುತ್ತಾ like ಇದ್ದಾರೆ, Hagar, ಅಥವಾ ಹಾಗರ or ಹಾಗೆ, like this pilgrim, ಅಥವಾ ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಹಾಗೆ ನೀವು maybe because of ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. family problems, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. maybe because of threat of people who dislike you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲೋ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರಬಹುದು. or you are troubled by people who don't care anything for God or people. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗಬಹುದು. This morning God reminds ಈ you, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು in ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರು all your ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. distress He is distressed. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು He ನೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. sees your tears. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Wait on Lord. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ Don't ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. do tit for tat for anybody. ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊರಟು Vengeance ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. belongs to me, says God. ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ In ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ my ದೇವರು. time, ನನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ I'll deliver you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು Don't ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. get frustrated. ನೀನು ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡ. Don't plan to commit suicide. ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು Don't get ಮಾಡಬೇಡ. discouraged. ನೀನು I will ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ. give you enough shade. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೆರಳನ್ನು ನಿನಗೆ I will ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. strengthen you. ನಿನ್ನನ್ನು You ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. will revive. ನೀನು And ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. you will fulfill the task I designed you. ನಾನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೋ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀನು May God ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ revive us. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Thank you, Holy Spirit. The Lord has spoken very beautifully to us this morning. This morning, let us pray to the Lord. We do not know which season of life you are in, but I would encourage each one of you, whatever you are going through in this pilgrim journey, just surrender it to the Lord.
Do not fear. Do not worry. When Christ takes care of all of your needs, you just bring all of your needs at His feet and He will beautifully lead you. ನಿಮ್ಮ ಈ ಭೂಯಾತ್ರೆ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ. As we sing this song, ನಿನ್ನ ಭೂಯಾತ್ರೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕರ್ತಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರು. ಭಯವು ಏತಕ್ಕೆ, ಸಂದೇಹವೇತಕ್ಕೆ, ಕರ್ತನಿರುವಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಏತಕ್ಕೆ. Surrender all your cares to God. Surrender all your worries to God. God says, I care for you, my son, my daughter. I care for you. That is why I would encourage you, my friend, do not worry, but cast all your cares upon Him because He cares for you. Hallelujah. Hallelujah.
ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ We ಮಾಡು. know, Lord, you daily carries our burdens. ದಿನ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವಂತ ದೇವರು And ನೀನಾಗಿದ್ದೀರಿ. you will not allow the righteous to be moved. ಕರ್ತನೆ, ನೀತಿವಂತರು ಕದಲುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Help us, Lord, to be careless in your care. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದಂತೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ In ಸಹಾಯಿಸು. Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. Shall we have the benediction? ನಾವು May ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು the amazing ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಪ್ರೀತಿಯು, and the continuous strengthening and comfort of the blessed Holy Spirit ಅತಿ ಪ್ರಿಯವುಳ್ಳ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. be with each one of us as we travel in our pilgrim journey. ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Enjoy God's perfect peace. ದೇವರ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಿರಿ.